Hi, sir. How are you? Hello, sir. I'm doing good. How about you? Doing great. Thank you so much. So, this is Shekhar. So, I'm the international student recruiter. Uh, now we are going to talk about the BPB University. Yeah. Uh, yeah, introduce yourself. Sir, thank you for inviting me for this studio. And I'm fortunate to talk about BPP University. Myself, I am Shashikant Kotagiri. My complete experience is about 2 decades. I've been into teaching, training, counseling. I've did my international career counseling from UCLA, and I've been served as an HOD under JNTUH colleges. So student community, every time I was among the student community. So I have learned a lot from the young generation, and I've started giving my motivation and talks to the students every time. And BPP University, to begin with, this is UK's one of the largest independent university. ఎస్ సార్ చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ చూస్తుంటే బీపీబీ యూనివర్సిటీలో చదవాలి అనే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారు. Sir. అసలు అంటే బీపీబీ యూనివర్సిటీని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి స్టూడెంట్స్? ఓకే, రైట్, గుడ్ క్వశ్చన్ సార్. బీబీపీ యూనివర్సిటీ నేను ఇందాక చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ యూకేస్ లార్జెస్ట్ ఇండిపెండెంట్ యూనివర్సిటీ. 2024లో ఆల్మోస్ట్ 10,000 స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా హ్యావ్ బీన్ టు బీపీపీ ఫర్ దేర్ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్. దట్స్ బిగ్ నంబర్. Big number, and for that they have stood number one as a student recruiter from India. ఇండియా నుంచి. So this is a big celebrations which happened last year. Okay. And this year they have been tagged as number one university in London by Okay. student crowd for Okay. their student support programs. Student support programs from the BPP University is Yeah. one of the best campus Yes, for yes. the Indian students especially. Yes, the students Okay. who are going, ఎవరైతే వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి అక్కడ స్టూడెంట్ సపోర్ట్ అనేది చాలా బాగా దొరుకుతా ఉందన్నమాట. Okay. సో దే హ్యావ్ గివెన్ అ వెరీ గుడ్ రేటింగ్ ఫర్ దర్ స్టూడెంట్ సపోర్ట్. సో దే ఆర్ ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్ అట్ బీపీపీ అంటే యూనివర్సిటీ. స్టూడెంట్ సపోర్ట్ అంటే చాలా ఉంటాయి సార్ క్యాంపస్ ఫెసిలిటీస్. Exactly. అందులో అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ అంటే లైక్ ఒకసారి వాళ్ళు క్యాంపస్లో అంటే యూకేలో ల్యాండ్ అయిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఏ టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అవైలబుల్? ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, యాజ్ యూ సెడ్, యూకేలో ల్యాండ్ అయినప్పటి నుంచి నో అదర్ యూనివర్సిటీ హ్యావ్ హెల్ప్ డెస్క్ అట్ హెత్రాస్ ఎయిర్పోర్ట్. So Okay. BPP alone has got that facility. ఓకే. They have an help desk at the airport itself. So students రాగానే వాళ్ళని అక్కడి నుంచే గైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. So where they are going, which campus, because university has got couple of campuses in UK. ఓకే. సో వీళ్ళు ఏ క్యాంపస్లోకి వెళ్ళారు, ఏం కోర్స్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళకు అకామిడేషన్ అంటే ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయగలుగుతారు. ఓకే. So there are many things that they make student comfortable at that place, and they Yeah. start guiding them to move on to the university. టు రీచ్ ద యూనివర్సిటీ. Yes. ఓకే. ఇన్సైడ్ ద క్యాంపస్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్కి ఎస్పెషల్లీ మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి ఫెసిలిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి? లైక్ అంటే లైబ్రరీ, Exactly. సేఫ్టీ విషయం, International students, sir, especially our Indian student, they have mentoring classes, sir. ఓకే. Mentoring classes ఉన్నాయి, counseling sessions జరుగుతూ ఉంటాయి. You have clubs there ఓకే. where they can interact with the seniors, they Okay. can interact with their fellow students, ఓకే. because you get students from across the globe. ఓకే. So this is a platform where they can keep learning from each other. ఓకే. సో అక్కడ వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ బిల్డ్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, కమ్యూనికేషన్ బిల్డ్ కావడము, వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, వాళ్ళ బిహేవియర్, వాళ్ళ డిఫరెంట్ ట్రేట్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కమ్ అవుట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ద Okay. స్టూడెంట్స్. And library facilities are there. I want to just underline one big point is BPP been into this education domain is almost Okay. 4 decades. 4 decades. Four Okay, it's a decades. old school. So 45-46 years plus of educating the students Students. who are coming from across the globe. So there's a huge responsibility for the university. Then based on this, what I want to say is BPP has got a very good connectivity with the industry people. Yeah, మీరు చెప్పినట్టుగా 4 decades అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళు బాగా అర్థం చేసుకున్నారు. అంటే ఎవరికి ఏ Exactly. నీడ్స్ ఉంటాయి, సో ఎవరికి ఎలాంటి సర్వీస్ ఆఫర్ చేయాలనేది Yes. వాళ్ళకి బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసింది. Exactly, sir. సో దే ఆర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఆల్ ది ఫెసిలిటీస్ టు ది ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్. Because BPP has a platform for wide cultural diversity. ఓకే. So people come from Asia, people Okay. come from here, US. ఓకే. There are many Europe countries. Europe countries. So you find different kind of students coming up to BPP. So they are well equipped
to understand the mindsets of different people, different cultures. So they are making them at a safe place and Safe comfort place. zone. ఓకే. సో అంటే ఇప్పుడు ఫారెన్ ఎడ్యుకేషన్ అనే వరకు స్టూడెంట్స్కి కానీ పేరెంట్స్కి కానీ అంటే మన హోమ్ కంట్రీ కాకుండా ఒక బయట దేశం వేరే కంట్రీకి వెళ్తున్నాను అన్నప్పుడు పేరెంట్స్కి అబ్వియస్లీ ఫియర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళ దగ్గర కళ్ళ ముందర చూస్తూ పెంచుకుని ఉంటారు. అంటే కాలేజెస్ అంతా వాళ్ళకి ఉంటారు అంటే బాగా అంటే కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటారు వాళ్ళ కిడ్స్కి. Exactly. ఒక బయట దేశం కంట్రీకి పంపిస్తున్నారు అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ భయం అనేది ఉంటుంది. Right. సో ఆ భయం లేకుండా ఉండాలి అనుకుంటే పేరెంట్స్కి మనకి యూకేలో ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి? అంటే స్టూడెంట్స్ కంటే ముందే పేరెంట్స్ ఒక కంఫర్ట్ జోన్లో ఫీల్ అవ్వాలి. అంటే అక్కడ ఈ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే మా బాబు కానీ పాప కానీ సేఫ్గా ఉంటారు అనేది ఉండాలి. వాళ్ళకి కావాల్సినవి అలాంటి సర్వీసెస్ ఉండాల్సింది. ఆ విధంగా యూకే గురించి మీరు ఏం చెప్పగలుగుతారు? అంటే సార్ ఈ పాయింట్కి నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇఫ్ దే చూస్ బీబీపీ యూనివర్సిటీ, the major point here it is central London location. ఓకే. సో సెంట్రల్ లండన్ లొకేషన్లో ఉండడంతో ఏంటంటే ది యాక్సెసిబిలిటీ టు ఆల్ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్. సపోజ్ దే వాంట్ టు గో టు అ నియర్ బై హోటల్, నియర్ బై పబ్, నియర్ బై ఎనీ లైబ్రరీస్ అవుట్ సైడ్, gaming zones ఉన్నాయి, and they have lot of social gathering meetings happens. So that is very much nearby to the university. మీరు outskirts లో కాలేజ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, so traveling becomes a big issue, and there the cost of traveling also becomes a burden for the student. So ఇక్కడ సెంట్రల్ లో ఉన్న కారణం ఏంటంటే you are among the people, and the big plus point for BPP University is you find many Indian students. Indian students who are coming from South India, North India, like the complete Indian states. అంటే హోమ్ సిక్ ఫీలింగ్ అనేది లేకుండా ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. The home sickness అనేది ఇక్కడ అసలు లేదు, zero. The way you are there at your hometown, suppose you are coming from Telangana, AP, or any other place, Rajasthan, Madhya Pradesh. So you find that you are already into your own state of mind. You have the same kind of people there. Only thing is you need to adjust to the different culture activities which are happening in that country. సో అంటే ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అని చెప్పేసి కంప్లీట్ ఇండియన్ వాళ్ళతో కమ్యూనికేషన్ కాకుండా దే నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ వరల్డ్ డిఫరెంట్ కంట్రీ పీపుల్ ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటే దే కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ దేర్ అదర్ స్కిల్స్. మీరు ఇందాక ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, అంటే లండన్ సెంటర్ లో ఉంటుంది బీపీపీ యూనివర్సిటీ, అంటే వాళ్ళకి యాక్సెసిబిలిటీ బాగా ఉంటుంది. సో యాక్టివిటీస్ పరంగా తీసుకుంటే ఇండియాలో ఆబ్వియస్లీ మనకి తెలిసింది వీకెండ్స్ వస్తే సినిమాలు అని చెప్పేసి పబ్స్ అని చెప్పేసి, అంటే హాఫ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ విల్ అంటే గో టు దిస్ పబ్స్ కానీ ఆబ్వియస్లీ సార్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఏంటంటే నౌ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దర్ మాస్టర్స్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో ఉన్నారు. ఇక్కడ 15 years ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత వెన్ దే గో టు ఎ న్యూ కంట్రీ, అక్కడ ఆబ్వియస్లీ స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది. సో వాట్ ఐ కీప్ సజెస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈస్ యూ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సోషల్ లైఫ్. మీరు చదవండి, బాగా చదివితేనే మీ క్యారియర్ డెవలప్ అవుతుంది నియర్ ఫ్యూచర్లో. బట్ దాంతోపాటు యూ మెయింటైన్ దట్ ర్యాపో విత్ యువర్ friends. You have clubs there, you keep going there. మీకు చాలా యాక్టివిటీస్ ఎలా చెప్పాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డీస్ట్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్, మీకు హాబీస్ లాంటివి ఉంటాయి, యూ కెన్ ఎగ్జిబిట్ యువర్ హాబీస్. ఆబ్వియస్లీ ఉంటాయి. స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే వీకెండ్ వస్తే క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటారు, వాలీబాల్ ఆడుతారు, మార్నింగ్ లేస్తే వాలీబాల్ ఆడుతూ ఉంటారు, కొందరు ఇంకా అంటే స్విమ్మింగ్ వెళ్తా ఉంటారు. సో ఇంకా కొందరికి ఏంటంటే వీణ వాయించడం లాంటి మ్యూజిక్, డాన్సింగ్, ఈవెన్ జిమ్ కి వెళ్తా ఉంటారు. సో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటాయి. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ స్టూడెంట్స్ to be participative in such things so that their mindset becomes balance. ఏదో నేను కంట్రీకి వచ్చేసాను, నేను ఇంకా చదవాలి, నాకు ప్రెషర్, ఇంట్లో వాళ్ళతో దూరం వచ్చాను, అవన్నీ కాకుండా they need to cope up with the surroundings so that they become a strong mind students. So apart from this all, the student, the major concentration to study in higher education, obviously. End of the day. సో హౌ అంటే స్టూడెంట్స్ ఆ క్యాంపస్లో జరిగే క్లాసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ క్యాంపస్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని. సో క్లాస్ రూమ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఏ అవర్లో ఉంటుంది, ల్యాబ్ ఏ టైంలో ఉంటుంది, అంటే ఇన్సైడ్ ద క్యాంపస్ అంటే టీచింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ, ల్యాబ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ, లైబ్రరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ, అంటే ఇక్కడ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయా? స్టూడెంట్స్కి యాక్సెసిబిలిటీ ఫ్రీ ఉంటుందా, ఎలా ఉంటుంది? సార్ ల్యాబ్ యాక్సెసిబిలిటీ డెఫినెట్గా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి. ఇక్కడ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే బీపీపీ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ గాట్ ఆల్ మోడర్న్ మెథడాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్. ది ల్యాబ్స్ అనండి, క్లాస్ రూమ్స్ అనండి, దే ఆర్ కాల్డ్ కంప్లీట్లీ డిజిటలైజ్డ్. ద మేజర్ పార్ట్ వై స్టూడెంట్ విల్ నాట్ మిస్ దేర్ సెషన్స్ ఈజ్
బీపీపీలో ఉన్న కోర్సెస్ అన్ని ఇండస్ట్రీ డిజైన్ కోర్సెస్. ఓకే. So this is a big responsibility of the university, that they are trying to get the industry knowledge into the classroom. Okay. So that the student will come cope up with the industry knowledge. Okay. దీంతో పాటు సెషన్స్ ఏంటంటే వీక్లీ సెషన్స్ ట్వైస్ ఓ థ్రైస్ ఓ యూ విల్ గెట్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ ఆల్సో ఇన్ టు ద క్యాంపస్ టు డెలివర్ అ ప్రాక్టికల్ లెక్చర్. ఇప్పుడు అమెజాన్, కాగ్నిజెంట్, డెల్ వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ ఉంటారు. సో దే కీప్ కమింగ్ టు ది క్యాంపస్ అండ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టూడెంట్స్, మీరు రేపటి దినం మా కంపెనీలోకి వస్తే ఇలా ఉంటుంది, హౌ వీ నీడ్ టు డూ ద ప్రాజెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద టీమ్ సైజ్, డెడ్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి, హౌ టు హ్యాండిల్ ది క్లయింట్స్, సో టీమ్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది. డ్యూరింగ్ ద క్లాసెస్ థియరిటికల్ గా చదివిన దానికి రియల్ టైమ్ సినారియో విత్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల దే ఫీల్ కంఫర్టబుల్. ఓకే, నేను ఈ కరికులం ఇలా చదువుకున్నట్టయితే, సబ్జెక్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్టయితే ఫ్యూచర్ నాకు ఇలా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళకి క్లియర్ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ద యూనివర్సిటీ. This is where, sir, I must say that BPP stands on a different approach. Students కి ఏంటంటే థియరిటికల్ గా చెప్పడం కాకుండా they bring the practical aspects of the industry into the classrooms. Okay. So classroom can be converted into a boardroom. Like. So they get into that roles, how to handle. During their studies, they feel like ante employer ga unte elanti responsibility తీసుకోవాలా. So a real time experience అనేది on campus available ఉంది. That is one of the great opportunities. Yes, sir. Sir, undergraduate and graduate, సో అంటే మోస్ట్లీ అంటే స్టూడెంట్స్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కి వెళ్తా ఉంటారు, గ్రాడ్యుయేట్ కి వెళ్తా ఉంటారు. వాట్ ఆర్ ది మేజర్ ప్రోగ్రామ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ గ్రాడ్యుయేట్? ఓకే సార్, అట్ బీపీపీ సార్ మీరు బ్యాచిలర్స్ తీసుకుంటే అట్ ప్రెసెంట్ దే ఆర్ రన్నింగ్ విత్ టూ మేజర్ కోర్సెస్. వన్ ఈజ్ ది అప్లైడ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, వేర్ మెనీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ గెట్ ఇన్ టు, ఇప్పుడు కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఇంటర్ తర్వాత దే గెట్ ఇన్ టు దట్. And you also have something related to healthcare, nursing, where the science students can opt for the UG aspect. Okay. Now when you come to PG, sir, like the master's degree, you have, if you can divide this total courses into 3 domains. మీకు కామర్స్ సైడ్, మేనేజ్మెంట్ సైడ్ బిజినెస్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్, యూ హ్యావ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, యూ హ్యావ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, యూ హ్యావ్ డేటా అనలిటిక్స్, రైట్? సో అలాగే మీరు హెల్త్ సైన్స్ వైపు వస్తే ఏంటంటే యూ హ్యావ్ మెనీ అదర్ ఆప్షన్స్, లైక్ యూ హ్యావ్ నర్సింగ్, అడల్ట్ నర్సింగ్, దెన్ యూ హ్యావ్ నర్సింగ్ హెల్త్ కేర్ లీడర్షిప్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు మనకు బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు సార్, ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటారు. ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నాలజీ, యూ హ్యావ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్, అండ్ అబవ్ ఆల్ వన్ విచ్ ఈస్ మోర్ ఆన్ డిమాండ్ ఈస్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్సెస్ కూడా వీ హ్యావ్ దేర్ ఇన్ ది కరికులం ఫర్ దిస్ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఈ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్కి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే స్టూడెంట్, ఒకవేళ పేరెంట్స్ అంటే వాళ్ళకి డ్రీమ్ ఉంది వాళ్ళ పిల్లల్ని పంపించాలి అని చెప్పేసి ప్రీ ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే, అంటే ఎంత టైం గ్యాప్లో వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఏమేమి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? రైట్ సార్, దీని గురించి మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. ఫర్ పేరెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టూడెంట్స్, నేను నా 20 years సర్వీస్లో చిన్న రీసెర్చ్ చేశాను. దిస్ విల్ బీ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, first when you plan for your masters, you corner one thing, that you decide the country. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు యూకే అని డిసైడ్ చేసేసారు, సో దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ ఈజ్ యువర్ కోర్స్. యూ నీడ్ టు డిసైడ్ యువర్ కోర్స్, వాట్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్, అంటే మీరు ఏం చదువుకున్నారు, ఏం చదవబోతున్నారు. దేర్ షుడ్ బి సమ్ కనెక్టివిటీ. రిలవెంట్ కరికులం అనేది ఇంపార్టెంట్. రిలవెంట్ కరికులం ఉంటే ఏంటంటే మీకు మాస్టర్స్ తర్వాత యూ హ్యావ్ సమ్ ప్రాపర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ చూస్ ది కంట్రీ సార్, నెక్స్ట్ కమ్స్ యువర్ కోర్స్. మీ కోర్స్ అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకున్నారు, ఓకే ఐ వాంట్ టు స్టడీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, దిస్ ఈజ్ మై సూటబుల్ కోర్స్ ఫర్ మై కెరియర్. ఆ తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది క్యాంపస్. ఇలాంటి కోర్సు ఏ క్యాంపస్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఓకే, ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్, సో ఈ క్యాంపస్ నాకు ఈ కోర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అవైలబుల్ ఉంది. నెక్స్ట్ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఆ కోర్స్లో ఉన్న కోర్స్ మాడ్యూల్స్. ఆ మాడ్యూల్స్ అని చదివితే యూ విల్ గెట్ అ కంప్లీట్ పిక్చర్ ఆఫ్ యువర్ కోర్స్. ఫ్యూచర్ ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, డౌన్ ద లైన్ ఆఫ్టర్ మై కంప్లీషన్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ ఇది నాకు ప్రాక్టికల్గా నాలెడ్జ్ వచ్చేది. సో వన్స్ దట్ ఈస్ డన్ సార్, నౌ కంట్రీ, కోర్స్, క్యాంపస్,
యువర్ కోర్స్ మాడ్యూల్, మాడ్యూల్స్, ఇవన్నీ మీ ముంగటున్నాయి. నౌ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ యువర్ కెరియర్. ఈ అన్నిటిని జాయిన్ చేస్తే యువర్ కెరియర్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్. మూవ్ ఫార్వర్డ్ చేయడానికి అగైన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ and you have to take the complete process as a challenge. And for that you should get a complete awareness from a consultant. సో మీరు ఇప్పుడు దీంట్లో గమ్మత్ ఏంటంటే సార్, ఈ రీసెర్చ్లో మీరు నేను చెప్పిన అన్ని పాయింట్స్ని మీరు గమనిస్తే, ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక కంట్రీ సి, లెటర్ సి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోర్స్, ఆల్ఫాబెట్ సి. క్యాంపస్ సి, కోర్స్ సి. దీన్ని ఒక కెరియర్ పదంగా తీసుకుంటే అగైన్ సి. మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ రావాలంటే సి. దీన్ని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాలంటే సి. ఇవన్నీ మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయడానికి ఒక ప్రాపర్ కన్సల్టెంట్ అవసరం, అగైన్ దట్ ఈస్ సి. మీలాగా నాలాగా ఒక ప్రాపర్ కన్సల్టెంట్ ఉంటే ఇవన్నీ డాట్స్ని మ్యాప్ చేయవచ్చు సార్. మ్యాప్ చేస్తే వాళ్ళ క్యారియర్లో అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ డెడికేట్ 2 to 4 years ఆఫ్ కరెక్ట్ టైం విత్ అ ప్రాపర్ ప్లానింగ్, ఇంకా వాటికి సక్సెస్ అనేది 101% వస్తుంది. సో అడ్వైజర్ యొక్క అడ్వైస్ తీసుకొని ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ రిక్రూటర్ కన్సల్టెన్సీ కానీ ఒక ఎక్స్పర్టైజ్ యొక్క అడ్వైస్ తీసుకొని ఆ కెరియర్ని కోర్సు పరంగా, క్యాంపస్ పరంగా, కంట్రీ పరంగా డెసిషన్ తీసుకొని మూవ్ అయినట్టయితే లైఫ్ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి సక్సెస్ఫుల్ వెళ్తారు. సో షార్ట్ టైంలో సక్సెస్ అవుతారు. సో అనుకున్న డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ అ గ్రేట్ సార్. సో అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫారెన్ ఎడ్యుకేషన్ అనే వరకు స్టూడెంట్స్కి మన ఇండియాలో ఏంటంటే అదే ఏదో తెలుగు మీడియం కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ సో బై డిఫాల్ట్గా తెలుగు మాట్లాడడం అలవాటు అయిపోయింది. ఫారిన్ కంట్రీ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అ కామన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ థాట్ ప్రోగ్రామ్స్ కనుక దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇంగ్లీష్ ఎస్పెషల్లీ. ఇంగ్లీష్ కానీ అదర్ కండిషన్స్లో కానీ రిక్వైర్మెంట్స్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి అనేది మ్యాండేటరీ థింగ్ యాక్చువల్లీ. సో ఈ మన బీపీపీ యూనివర్సిటీకి ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ ఎగ్జామ్ అనేది మ్యాండేటరీనా? Okay, so BPP is basically a MOI based university, sir. MOI is nothing but medium of instruction. ఇక్కడ BPP కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీరు ఒక 15 years of education till your degree you are being imparted through English language. మీరు స్కూల్ నుంచి కానీ ఇంటర్ కానివ్వండి గ్రాడ్యుయేషన్లో కానీ మీ క్లాసెస్ అన్ని ఇంగ్లీష్లో జరిగాయి. సో యువర్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బీన్ through English language. So that kind of student is immediately applicable to the BPP university. So at that point ఈ IELTS కానివ్వండి వేరే ఏ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ కానివ్వండి దట్ ఈస్ వేవ్డ్ ఆఫ్. వేవ్డ్ ఆఫ్ ఏంటంటే BPP కన్సిడర్స్ మాకు మీ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంగ్లీష్లో ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ అస్. సో ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం ఇంగ్లీష్, ద మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటే అంటే ఇంగ్లీష్ థాట్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నట్టయితే అడిషనల్ ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సిన టెన్షన్ అనేది లేదు. GRE, GMAT లాంటి ఎగ్జామ్స్ కూడా ఏ ఎగ్జామ్స్ అక్కర్లేదు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ సార్. ఎందుకంటే టెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ కి ట్రైనింగ్ ప్లస్ ఎగ్జామ్ ఫీజు ఇదంతా ఒక రకంగా ఫినాన్షియల్ బెనిఫిట్ ఆల్సో. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. సో దే కెన్ ఇమీడియట్లీ జంప్ ఇన్ టు సెలెక్టింగ్ ద మాస్టర్స్. సార్ ఇది మీరు ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? లైక్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకున్నా సరే తెలుగుకి ఎక్కువ అలవాటు పడ్డారు కనుక క్యాంపస్కి వెళ్ళాక కోర్సు అర్థం కాక సో పక్క స్టూడెంట్స్ తోటి అడ్వైస్ తీసుకొని ఆబ్వియస్లీ కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకోవడం. సార్ అక్కడ ఏంటంటే ఈ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ క్లబ్స్ ఉంటాయి. సో దే కీప్ ఎక్స్చేంజింగ్ దేర్ థాట్స్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. సీనియర్స్ కానివ్వండి జూనియర్స్ కానివ్వండి అక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీబడి హాస్ కమ్ టు మేక్ దేర్ కెరియర్. ఇక్కడ నువ్వు జూనియర్ నేను సీనియర్ అని కాకుండా దే ఆల్ ఫార్మ్ ది క్లబ్స్. దే ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో ఒక మాడ్యూల్ ఉంది. మీకున్న అవగాహన మీరు షేర్ చేస్తారు, నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ నేను షేర్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ మోర్ లైక్ అ మ్యూచువల్ డిస్కషన్ వేర్ ద స్టూడెంట్ లెర్న్ మోర్ వెన్ ఇట్ కంపేర్స్ టు అ లెక్చర్. మ్యూచువల్ డిస్కషన్స్ లో అంటే మీరు రియల్ టైం చెప్పాలి సార్. క్యాంపస్ లో అంటే ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్గా అంటే క్యాంపస్లో కూడా ఎక్కువ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారా, ఫారినర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారా? సో ఒకవేళ ఫారిన్ స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతే అంటే అక్కడ అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ రియల్ టైం ఎలా ఉండబోతుంది, వాళ్ళ కన్వర్జేషన్ ఎలా ఉంటుంది? సార్ అలా ఏం లేదు, దే ఆర్ మోర్ అట్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్. మేము ఎందుకు చెప్పాలా అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు అక్కడ, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ మాస్టర్డ్ ఇన్ దట్. So they come as an alumni, they come and interact with the students, and they also say that these are the job opportunities abroad. మీరు కొద్దిగా సర్టిఫికేషన్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి. సార్ సర్టిఫికేషన్ అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ BPP. ఇప్పుడు మనకు ఎలాగైతే
బీపీపీ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత ఫర్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ, ఈచ్ కోర్స్ ఈజ్ విత్ పీడిపి ప్రోగ్రామ్. ఓకే. పీడిపి ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ ప్లానింగ్ ఏంటంటే సార్, యూ హ్యావ్ దిస్ 12 months of course or 18 months of program for your masters. So when you go for 18 months sir, ఈ 12 months లో మీ కోర్స్ మాడ్యూల్ కాస్త ఫినిష్ అయిపోయి ఈ 6 months ఏదైతే ఉందో ఆ 6 months ఇస్ టోటలీ యువర్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్. ఈ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ స్టూడెంట్ కి ఏం అడ్వాంటేజ్ జరుగుతుందంటే దే గెట్ సర్టిఫికేషన్స్ డన్ ఫ్రమ్ గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ప్రిన్స్ టు స్క్రమ్ మాస్టర్స్, కాంప్టియా ప్లస్, ITIL, ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ హూ ఆర్ ఇష్యూయింగ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఇక్కడ ఇండియాలో కూడా. ఆ సర్టిఫికేషన్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ సార్ 800 to 1000 pounds వేరీ అవుతాయి అక్కడ మీరు పర్సనల్ గా వెళ్ళి చేస్తే. బట్ వెన్ యూ జాయిన్ బీపీపీ యూనివర్సిటీ అండ్ యూ టేక్ 18 months of program with PDP, that is included in that certifications are included in that. సో మీకు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఓన్లీ మాస్టర్స్ డిగ్రీతో కాకుండా ఇంకో అడిషనల్ సర్టిఫికేషన్తో కాస్త మీరు మార్కెట్కి వెళ్తే యూ హ్యావ్ మోర్ ఎడ్జ్ ఫర్ ప్లేస్మెంట్స్. గ్రేట్ సార్. ఇక్కడ మీరు ఎక్కడైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు లైక్ అంటే స్టూడెంట్స్ కోర్సు చదువుకోవడానికి వచ్చి ఆబ్వియస్లీ 99% స్టూడెంట్స్ ఆన్ టైం కంప్లీట్ చేసుకుంటారు. అంటే ఎక్కడైనా స్టూడెంట్ అంటే కోర్సు కంటే అదర్ యాక్టివిటీస్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అంటే డిగ్రీ ఆన్ టైం కంప్లీట్ చేయకపోవడము అలా ఇబ్బంది పడిన వెరీ రేర్ సార్. ఇక్కడ కన్వర్జన్ రేషియో ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 98-99%. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏదో హెల్త్ ఇష్యూస్ లో అలా ఎగ్జామ్స్ రాయకపోవడం కానివ్వండి, అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయకపోవడం కానీ. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ది మాస్టర్స్కి వెళ్ళాక పీపుల్ షో లెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ దిస్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అలా ఏం లేదు. అట్ బీపీపీ యూ హ్యావ్ మోర్ కన్వర్జన్ రేషియో. సో 100లో 98-99% దే హ్యావ్ దట్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ దర్ హ్యాండ్. Because as I told in the beginning, BPP is largest independent university. They have got the power of awarding the degree. Awarding the degree ఏంటంటే they themselves give you the master's degree. So ala and the pattern of examination is through assignments. And మీకు assignments కూడా ఆన్లైన్ లో ఉంటాయి on a particular mode, a particular platform. You need to research, sir. That gives a student more time to research, sir, rather than taking the pressure of stress of examination. Meeku oka assignment iste gaani at least they start exploring the concept, exploring the subject, interaction chesi vaalla assignment cheyadam jarugutundi. Deen valla vallaku aa grading anedi vachestadi అందులో. That's a great, sir. So and one more thing, like అంటే ఫారెన్ వెళ్ళి చదవడం అంటే కెరియర్ గురించి రీసెర్చ్ చేసి చూస్ చేసుకున్నాం ఒకటి అయితే, పేరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే మనకి ఫినాన్షియల్ ఇస్ ద మ్యాటర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఎంతవరకు ఎక్స్పెన్సెస్ అవ్వచ్చు, అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ స్టూడెంట్ కూడా ఎఫర్ట్ చేయొచ్చా, ఎఫర్ట్ పెట్టుకొని చదువుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయా, ఏమైనా స్కాలర్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా? ఓకే సార్, యాక్చువల్లీ ఇయర్ బీపీపీలో ఏంటంటే మీకు కోర్స్ మొత్తం ఫీజ్, టోటల్ కోర్స్ ఫీజ్ ఏంటంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 21,000 pounds to 22,000 pounds ఉంటుంది. సో వెన్ యూ గెట్ అ అన్కండిషనల్ ఆఫర్ లెటర్ ఇన్ ద బిగినింగ్ వెన్ యూ అప్లై, ఆ స్కాలర్షిప్ వేరీస్ ఫ్రమ్ 1,000 to 1,500, 2,000 డిడక్ట్ అయిపోయి, ఫస్ట్లోనే డిడక్ట్ అయిపోయి ద కోర్స్ కమ్స్ టు 18,500 pounds for the 18 months of program. So దీనికి ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ కూడా వస్తాయి. ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ మీరు ఇక్కడే అప్లై చేయాలి. అట్ you have the capacity at the nationalized banks or else you have the private banks as well. And BPP కి లోన్ చాలా ఈజీగా వస్తుంది ఎందుకంటే మోర్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గోయింగ్ దేర్. అండ్ ద అదర్ ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ ఈస్, మీరు గమనిస్తే కానీ BPP గివ్స్ 9 rolling intakes, sir. 9 rolling intakes మీకు యూకేలో ఏ యూనివర్సిటీ ఇవ్వదు. ఆబ్వియస్లీ అంటే నార్మల్ గా తీసుకుంటే 3 మేజర్ ఇంటేక్స్, సో రోలింగ్ ఇంటేక్స్ తీసుకున్నా 6 ఉంటాయి. సో 9 అంటే ఇట్స్ అ మోర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో జాన్, ఏప్రిల్, సెప్టెంబర్ మేజర్ గా మిస్ అయిన వాళ్ళు, if they want to immediately go for BPP University, the gates are open. They can plan it in February, March, June, July, August. How about this October class room structure, sir? ఇలా అంటే రోలింగ్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ 2 months కి ఒకసారి క్లాస్ రూమ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఆ క్లాస్ రూమ్ సైజ్ ఎంత వరకు ఉండొచ్చు? You have, sir, the classroom size limited to 30 students.
సో 30 ఇంటేక్లు తీసుకొని సో 1-to-1 మెంటరింగ్ జరుగుతుంది, 1-to-1 లెక్చర్స్ జరుగుతాయి. సో స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ మోర్ కంఫర్ట్ జోన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద Yes. ఫ్యాకల్టీస్. ఇయర్ ఏంటంటే అండర్లైన్ చేస్తే స్టూడెంట్ నీడ్ నాట్ వేస్ట్ దేర్ ప్రీషియస్ అకాడమిక్ ఇయర్. నేను ఇప్పుడు రెగ్యులర్లో మిస్ అయ్యాను ఒక సబ్జెక్ట్, బట్ నేను వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ జాన్కి వెయిట్ చేయాలి. సో యూ నీడ్ నాట్, యూ కెన్ అప్లై అట్ బీపీపీ, సో యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు దట్ అకాడమిక్ ఇయర్ 1 or 2 months 1-2 months అంతే. అంటే మీకు డిగ్రీ సర్టిఫికేషన్ వచ్చేసి యూ గెట్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ అకాడమిక్ Same ఇయర్. academic. సో దట్ ఈస్ అ ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ ద Yes. స్టూడెంట్స్. సో ఈ స్కాలర్షిప్ ట్యూషన్ ఫీలో డెబిట్ అవుతుంది వన్ ఆఫ్ ది ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. Yes, ఎందుకంటే ఇండియా స్కూల్స్ తీసుకుంటే ఇన్ హ్యాండ్ ఇస్తారు, స్టూడెంట్స్ దాన్ని మిస్యూజ్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో So this is- ట్యూషన్ ఫీలోనే డెబిట్ చేసేసి మిగతా బ్యాలెన్సింగ్ ట్యూషన్ ఫీనే మీకు అడ్మిషన్ క్లియర్ గా రాసి ఉంటుంది సార్ ఆఫర్ లెటర్ లో. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని లోన్కి వెళ్తారు, Loan లోన్ కి తీసుకుంటారు, ఓన్ ఫినాన్సింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. డెఫినెట్లీ సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. yes. అంటే ఈ మెరిట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు సార్ 90-95% అలా. Yeah. సో వాళ్ళకి ఎలాంటి ఈవెన్ options? మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కి యూ హ్యావ్ దిస్ అకాడమిక్ లో ఎవరైతే అవుట్ షైన్ చేస్తారో, సో దే హ్యావ్ సమ్ యూనివర్సిటీ స్కాలర్షిప్స్ లైక్ Okay. ఆన్ ద డీన్ స్కాలర్షిప్స్ Dark అంటారు. scholarship. కొన్ని ప్రతి యూనివర్సిటీలో మెరిట్ బేస్డ్ స్కాలర్షిప్, అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ స్కాలర్షిప్ ఉన్నాయి సార్. ఎక్సలెన్సీ ప్లాట్ఫామ్ లో కానీ వీళ్ళు స్కోర్ చేస్తే, సో యూ హ్యావ్ దట్ ఈవెన్ ఫెసిలిటీ అట్ Okay. దట్స్ అ గ్రేట్ సార్. సో యా మోస్ట్లీ ద స్టూడెంట్స్కి కావాల్సిన అడ్మిషన్ ప్రాసెస్, Yes. ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ఫైన్ సార్. సో హౌ అంటే ఈ 21,000 pounds ఏదైతే ట్యూషన్ ఫీ అన్నారో, సో దానిలో 2,000 pounds స్కాలర్షిప్ అలా తీసేసుకున్నారు, Yes, sir. 19,000 pounds దీన్ని. అంటే లివింగ్ కాస్ట్ ఎలా? సార్ ఈ లివింగ్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ సమ్ 500 to 800 pounds బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సైజ్ ఆఫ్ రూమ్ విచ్ యూ టేక్ ఆర్ యూ షేర్ అమాంగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. సో అలా ఒక 500 to 800 pounds ఆన్ అండ్ యావరేజ్ పర్ మంత్ ఈజ్ యువర్ అకామిడేషన్. ఓకే. అలాగే ఫుడ్ ఈజ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 300 to 400. అండ్ ఇక్కడ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు సెంట్రల్ లండన్లో నాట్ మచ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేదు కాబట్టి దట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈస్ టోటలీ రిడ్యూస్డ్. రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో మీరు క్యాంపస్ లో బయటికి వస్తే వాకబుల్ అంతా. హౌ అబౌట్ ద క్యాంపస్ అకామిడేషన్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ అకామిడేషన్? outside, ఫీజ్ sir. వేరియేషన్ Outside. ఎలా ఉంటుంది? అవుట్ సైడ్ అకామిడేషన్ ఉంది. ఓకే. యూ హ్యావ్ ఆల్ నియర్ బై లైక్ క్యాంపస్. campus hostels facilities are available. You have your food stalls, you have small restaurants which have been again started, I want to say, by Indians. ఓకే. So the moment you come out, you feel like, okay, I'm not in a big country, I'm almost like in my own country laga feel వస్తుంది. సో డ్యూరింగ్ ద క్లాసెస్ కానీ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జామ్స్ కానీ క్యాంపస్లో తీసుకుంటే, సో వరల్డ్ నుంచి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి Yes. స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు Yes. కదా. లైక్ అంటే క్యాంపస్లో ఆబ్వియస్లీ క్యాఫ్టేరియా ఉంటుంది. సో అంటే వాట్ విన్స్ లైక్ టీ, కాఫీ, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్? Tea, coffee, soft drinks, and sir, if you take the locals there, they prefer much of coffee. ఓకే. అంటే వాళ్ళకి ఎలా అంటే హ్యాబిట్స్ ఏంటంటే నైట్లో స్టడీ చేయడం కానీ నైట్ లైఫ్ దే వాంట్ టు గెట్ అవుట్ అండ్ గో ఫర్ అ లాంగ్ డ్రైవ్ అండ్ ద కాఫీ మేక్స్ యూ అవే ఫ్రమ్ ద స్లీప్. General tendency of coffee is, so they prefer it, but tea is not sidelined. ఓకే. Tea is also one of the One of the- favorite మోస్ట్లీ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ టీ Indian students. Yes. So Yes, when yes, you sir. go to nearby restaurants, you find teas in a different flavors again as you get it in India. So green tea or chesi, ginger, you have many options now. So tea is also moving in a similar parallel way as a choice for the students. సో ఈ ఫారెన్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫారెన్ కంట్రీస్తో పోల్చుకుంటే సార్, యూరప్, జర్మనీ, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, లైక్ అండ్ యూఎస్ఏ కానీ, కెనడా కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ తీసుకుంటే ఇండియన్స్కి ఈజీగా అడాప్ట్ అయ్యే కంట్రీ అంటే యూకే అనుకుంటున్నాను. ఆబ్వియస్లీ Obviously, sir. So- Obviously. అంటే ఫుడ్ పరంగానా, నేచర్ పరంగానా, లేకపోతే పీపుల్స్ పరంగానా, అసలు ఎలా? To be honest, I must say that climate ఓకే. first. The climate, the people, ఓకే. even the food habits, ఓకే. and overall, above all, in the cultural aspects. కల్చర్. So cultural aspects is not big tough. You can easily mend with that. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ పొలైట్నెస్ ఎక్కువ. అంటే బ్రిటిష్ పీపుల్ దే కీప్ లెండింగ్ దేర్ ఇయర్స్ టు లిసన్ టు యూ. అంటే వాళ్ళు ఎంత టైం ఇస్తారంటే పేషెన్స్.
they have lots of patience to listen to the students or any other people you meet outside. సో ఇలాంటి చిన్న ఏంటంటే మన ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్కి కూడా అదొక ప్లస్ పాయింట్. సో దే కెన్ గెట్ దట్ పేషెన్స్, పొలైట్నెస్. మీరు ఒక గ్రాసరీ స్టోర్కి వెళ్తున్నారు, యూ హ్యావ్ టు పే ద బిల్, సో దే మెయింటైన్ అ క్యూ. వెన్ యూ బోర్డ్ ద బస్ దే మెయింటైన్ అ క్యూ. సో డిసిప్లిన్ లైఫ్ స్టైల్. సో నేను రీసెంట్గా అంటే మేము ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉంటాం, లైక్ స్టోర్కి వెళ్తే మన దగ్గర ఏంటంటే తీసుకొచ్చేసి హడావుడిగా కౌంటర్ దగ్గరకు వచ్చి పే చేసుకోవాలి, బట్ అక్కడ అలా ఉండదు. అట్లీస్ట్ 2 to 3 feet డిస్టెన్స్ లో వెయిట్ చేస్తారు. సో దే కీప్ కామ్ అండ్ వెయిట్ అండ్ పే ద బిల్స్. ఈవెన్ మీరు చెప్పినట్టుగా మనం ఏదైనా డిస్కషన్ చేస్తున్నాము అంటే దే కీప్ కామ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్, ఆన్సర్ ఇచ్చకండి. మన దగ్గర ఏంటంటే మాటలు అవతల మాట్లాడే పర్సన్ ది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వినగానే రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం. సో అక్కడ అలా ఉండదు. అండ్ మోరోవర్ ఇది ట్రావెల్లో తీసుకుంటే, సో వి అబ్జర్వ్ లైక్ యూనో ఇండియా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో తీసుకుంటే ఎయిర్లైన్ ల్యాండ్ అయిన వెంటనే అందరు ఒక్కసారిగా లేచి నిల్చుంటారు, క్యూలో హడావుడి ఉంటారు. అదే ఫారెన్ లో తీసుకుంటే ఫస్ట్ సీట్ లో కూర్చున్న పిల్లలు ఎవరైనా కానీ ఓకే, ఆ పర్సన్ లేచి మూవ్ అయినంత వరకు సెకండ్ సీట్ లో ఉన్న వాళ్ళు అసలు లెగ్వరు, సీక్వెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. సో అది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కల్చర్ చూసిన. ఈవెన్ ట్రాఫిక్ కూడా ఇండియాలో ఉన్నట్టుగా ఫారెన్ లో ఉంటుంది. సో దే కీప్ మెయింటైన్ 5 to 6 feet అట్లీస్ట్ వెహికల్ టు వెహికల్ డిస్టెన్స్ అనమాట. So that is the one best for the UK. So అందుకే ఈ మధ్యలో ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ UK చేస్తున్నారు. So because you can also underline one point, UK లో ఏంటంటే మాస్టర్స్ becoming 12 months program or 18 months. So shorter duration లో మాస్టర్స్ వస్తుంది with comfortable fee structure. You have the global recognized degrees available unnai, and more or less jobs pradangla I want to just suggest the student is ఇప్పుడు మీరు వెళ్తారు, ఎవ్రీబడీస్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇస్ డ్రీమ్ టు బిల్డ్ దర్ కెరియర్. సో 4 డబ్బులు సంపాదించుకొని వీ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ కంట్రీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్గా దే ఎండ్ అప్ ఇన్ డూయింగ్ ఆడ్ జాబ్స్ చేయండి. కాకపోతే యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అ మాస్టర్స్ డిగ్రీ, యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మాస్టర్ డిగ్రీస్. మీ స్కిల్స్ అప్గ్రేడ్ చేస్తే మీరు అదే మెక్డానల్డ్స్ కానీ కేఎఫ్సి కానివ్వండి, ఒక మన పెట్రోల్ స్టేషన్లో కానివ్వండి, రాదర్ దెన్ వర్కింగ్ యాజ్ అ ఇమీడియట్ సర్వీస్, you can work there as an manager. You can work there as a team leader. You can take care of the accounts there. So immediately don't jump to a waiter job at any restaurant. అదే అంటే మన ఇండియన్స్ వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నామో అక్కడ ఎర్న్ చేసుకోవాలనేది ఒక థాట్ ఉంటుంది. మీరు ఆ టైంలో గమనించాల్సింది ఏంటంటే కొద్దిగా మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే గానీ యూ కెన్ బీ ఆన్ అ బెటర్ పొజిషన్. సో శాలరీ బెటర్ గా ఉంటుంది, అడ్వాంటేజెస్ బెటర్ గా ఉంటుంది, అండ్ యువర్ క్యారియర్ బికమ్స్ మోర్ కంఫర్టబుల్. యూ విల్ బి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే హ్యాపీ, రైట్? సో మీరు ఇందాక చెప్పారు 3 level డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, బిజినెస్, హెల్త్ అండ్ ఇంజనీరింగ్. సో ఈ 3 domains కి జాబ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, ఈ 3 domains కు ఉన్నాయి. ఇంటర్ డిసిప్లినరీ కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది టెక్నికల్ స్టూడెంట్ దే ఆర్ ఆప్టింగ్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్. ఎందుకంటే వీరికి ఆల్రెడీ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది. నౌ దే వాంట్ టు లెర్న్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్. ఈ స్ట్రాటజీస్ నేర్చుకుంటే దే కెన్ గో ఆన్ లైన్స్ ఆఫ్ project managers on the companies like Amazon, Cognizant, Capgemini. So there are many opportunities growing up. So this 3 domain, healthcare, management and the technology is there with BPP. That's great. Yeah. Okay. So thank you, sir, for the valuable information. I must thank to the students and parents. Yeah, sir. So obviously UK is one of the top destination to study in higher education. మనం తీసుకున్నట్టయితే మీ బిజినెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కి, ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కి, హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ కి మంచి స్కోప్ ఉంది. అండ్ మంచి హై లెవెల్ ఆఫ్ జాబ్స్, నాట్ ఏ స్మాల్ స్కేల్ జాబ్. సో హై పే జాబ్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, సార్. Thank you. Yeah, thank you so much, sir. Thank you, sir.